بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کل حالات ایک نئی کروٹ لیں گے۔ اول خان کو میں نے مشن پر لگا دیا ہے۔ کل کے کم از کم ایک بڑے اخبار میں شبراج کی پوری رام کہانی آ جائے گی۔ تم نے یہ کام لاجواب کیا ہے۔ وہ خبر سن کر جلال اچھل پڑا۔ راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ شبراج کا سحر توڑنے کے لیے اخبارات وغیرہ مؤثر ثابت ہوں گے۔ ابھی تک اس کے خلاف جو فضا بنی ہے اس میں بعض اخباروں کا اہم کردار رہا ہے۔ اس سے بوجھ بجکنوں کا خوف بھی دور ہوگا، لیکن اس کے بعد شاید ان کی مدد کی ضرورت باقی نہ رہے۔ ہم اپنے طور پر اسے مار لیں گے۔ تم ہمیشہ بہت آگے کی بات سوچتے ہو۔ اخبار والے چاہیں تو ذرا سی دیر میں کسی کی مٹی پلید کر سکتے ہیں۔ شبراج کا کیس ان کے لیے جاندار ثابت ہوگا۔ آج رات نک کے آدمیوں سے چھیڑ چھاڑ کا ارادہ ہے، میں نے اسے بتایا۔ تم گھر بیٹھے یہ سب کر رہے ہو۔ شبراج کا کھوج نکال لیا، اول خان کو اخبار والوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اب اس مکار کے آدمیوں سے چھیڑ چھاڑ کی خبر سنا رہے ہو، اور میں دن بھر سولجر بازار کی خاک چھاننے کے بعد بے نیلو مرام واپس لوٹا ہوں۔ وہ لوگ تمہیں کہاں ٹکرا سکتے ہیں؟ ویرا کا خیال ہے اور میں اس سے متفق ہوں کہ شبراج نے سنیل کے گھر پناہ لی ہے۔ میں نے بات شبراج کی اور پھر اسے پورے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ فون پر اس سے تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی تھی، بعض باتیں اس کے لیے نئی تھیں۔ اس نے شبراج اور نک کے درمیان ہونے والی پرفریب باتیں بہت دھیان سے سنی اور اس بات کا قائل ہو گیا کہ نک نے بہت عیاری کے ساتھ اپنا گناہ میرے سر ڈال کر شبراج کو اپنی معصومیت کا یقین دلا دیا تھا۔ مزید ترا یہ تھا کہ شبراج نے اپنے اس جانی دشمن کو اپنا ہمدرد اور ہم نوا سمجھ کر اسے اپنی پناہ گاہ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ تم نے اس کی چالاکیوں کا زبردست توڑ کیا ہے۔ پے در پہ متعدد سوالات کرنے کے بعد اس نے طمانینت کے ساتھ کہا وہ شبراج پر ضرور دوسرا وار کرے گا۔ آج کی رات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نک نے دوبارہ مجھے فون نہیں کیا۔ میں نے اس سے ادھوری بات کی تھی، یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے آدمیوں کا وار ناکام رہا ہے اور شبراج زندہ بچ گیا ہے۔ جب اسے یہ خبر ملی ہوگی تو میری پوری بات اس کی سمجھ میں آئی ہوگی اور اس کے فرشتے کوچ کر گئے ہوں گے۔ اس کا اصل ہدف ڈینی ہے۔ اسے دوبارہ تم کو فون کرنا چاہیے تھا۔ یہ ٹائمنگ کی بات نظر آتی ہے، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ نک نے مجھے فون کیا تو اس وقت تک شبراج نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ بعد میں فون پر ان دونوں کی بات ہوئی اور نک کو اس کے نئے ٹھکانے کا سراغ مل گیا۔ اب وہ شبراج پر دوسرا وار کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہوگا۔ وہ مجھے دوبارہ اس وقت فون کرنا چاہ رہا ہوگا جب اس کے دوسرے وار کے نتیجے میں شبراج کا کام تمام ہو چکا ہو۔ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ ویرا نے پہلی بار زبان کھولی۔ اس طرح وہ اپنی پہلی گفتگو میں ہونے والی خفت کا ازالہ کرنا چاہتا ہوگا۔ پہلی بار وہ اپنے آدمیوں کے حملے کے نتائج سے بے خبر تھا۔ اب وہ اپنی دانست میں یہ جتانا چاہتا ہوگا کہ پہلی ناکامی کے صرف چند گھنٹوں بعد اس نے اپنے غدار کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کی طویل خاموشی کا یہی سبب ہو سکتا ہے، جلال نے اعتراف کیا۔ اس وقت وہ پوری طرح نئے پلان پر کام کر رہا ہوگا۔ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ شبراج وہ ٹھکانہ چھوڑ چکا ہے تو یہ ناکامی اس کا دماغ الٹ دے گی۔ شبراج اب ہر طرف سے اپنے دشمنوں میں گر گیا ہے۔ میں نے کہا صرف راہ والوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہوگا، لیکن سیتا اور گوپال کے بعد اب یہاں ان کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ شبراج کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ رات کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد جلال نے پوچھا۔ یہ کوئی بڑا مقابلہ نہیں ہوگا۔ ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 آدمی سنیل کے گھر پہنچ سکتے ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے 2 آدمی کافی ہوں گے۔ میں نے اسے بتایا میں اپنے ساتھ سلطان شاہ کو بھی لے جا سکتا ہوں، مگر اول خان سے مشورہ ضرور کروں گا۔ اس نے چلنا چاہا تو پھر سلطان شاہ گھر پر رہے گا۔ تمہارے یہ اندازے درست نکلے تو پھر خون ریزی بھی ہوگی، جلال بولا۔ ان میں کوئی زندہ ہاتھ نہ آیا تو میں بے دریغ گولی مار دوں گا، لیکن تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی مقدس گائے ماری گئی تو اس کا عذاب تمہارے سر پر نہیں آئے گا۔ وہ پولیس کیس بنے گا۔ سنیل کے گھر والے
والے یا گھر والی بتائے گی کہ مارا یا پکڑا جانے والا شوبراج کی تلاش میں اس کے گھر میں گھسا تھا، ان پیش بندیوں کے لیے اول خان سے مشورے کی ضرورت ہے۔ یہ پولیس کیس ہی بننا چاہیے، نیک براہ راست لوگوں سے کام نہیں لیتا۔ تمہاری فراہم کی ہوئی اطلاعات کے مطابق ان کی فیلڈ فورس کوبرا کے اشاروں پر کام کرتی ہے۔ شوبراج کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد کوبرا والی کڑی ٹوٹ گئی ہے۔ نیک کے پاس افرادی قوت کا شدید بحران آ چکا ہوگا، وہ اس کام کے لیے گوروں پر ہی انحصار کرے گا۔ مجھے یہ اندازہ ہو چکا ہے، میں نے جلال کے تجزیے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، یہ بحران نہ ہوتا تو صبح کے حملے میں امریکی کمانڈوز استعمال نہ کیے جاتے۔ یہ لوگ کس قدر شفاق ہیں۔ غزالہ پھریری لے کر بولی، اپنا نیٹ ورک ٹوٹنے کی پرواہ کیے بغیر شوبراج کو جلد از جلد پیوندے زمین کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ شاید وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اسے کچھ ڈیل دے دیتے۔ تمہارے شوہر نامدار کی وجہ سے وہ شوبراج کو جلد از جلد ٹھکانے لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اس فیصلے کا ڈینی سے کیا تعلق ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ انہیں معلوم ہے کہ ڈینی اور کرنل داور دونوں شوبراج کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ڈینی قید میں ہے لیکن کرنل داور آزاد اور پوری طرح فعال ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ شوبراج زندہ رہا اور کرنل داور کے ہاتھ آ گیا تو پھر وہ اپنا کھایا پیا تک اگلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نہ جانے وہ ان کے کن کن رازوں کا امین ہے۔ یوں کہو کہ وہ اپنے رازوں کی حفاظت کی طرف سے فکر مند ہیں۔ انہیں ڈینی کا نہیں کرنل داور کا خوف ستا رہا ہے۔ ویرا بولی، ان کے لیے یہ دونوں الگ الگ نام ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے دونوں ڈینی ہیں۔ جلال نے مسکراتے ہوئے ویرا کی توثیق کی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو گیا، سنیل کے گھر پر تم ان کو گھیرنا چاہ رہے ہو تو پھر تم کو نکلنا چاہیے۔ میں تیار ہوں، مجھے اول خان کی آمد کا انتظار ہے۔ میں نے کہا، اس کے انتظار میں تم وقت ضائع کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں ہو کر لوٹ جائیں اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایسے کاموں کے لیے رات گہری ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ ہر طرف سے ویرانی کا راج ہو اور کسی کی مداخلت کا اندیشہ نہ ہو۔ ویسے بھی وہ سفید فام ہوں گے تو بلا وجہ ہر شخص کی توجہ کا مرکز بنیں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ رات کے 2-2:30 بجے سے پہلے سنیل کے گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ یہ ویرا کا اندازہ ہے کہ شوبراج نے سنیل کے گھر پر پناہ لی ہوگی۔ اگر وہ وہاں نہ رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ سلطان شاہ نے اچانک سوال داغ دیا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس چکر میں جلال کا دن برباد ہوا ہے۔ ہماری رات کالی ہوگی اور ہم منہ اندھیرے واپس آ کر سو جائیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا تمہیں سنیل کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ جلال نے مجھ سے پوچھا۔ وہ سوال کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ مشہور لوگوں کے حاشیہ بردار بھی اپنے ولی نعمت کی طرح مشہور ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا پتہ معلوم کرنے میں دشواری پیش نہیں آئے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہارا یہی جواب ہوگا، جلال بے ساختہ ہنستے ہوئے بولا۔ بعض امور کے بارے میں تمہارا تجربہ اور مشاہدہ قابل رشک ہے۔ تمہاری یہ بات 100% درست ہے کہ وہ لوگ گہری رات کے سناٹے میں سنیل کے گھر کا رخ کریں گے، کوئی ان کا راستہ روکے گا اور نہ ان کو پہچان لیے جانے کا خوف ہوگا۔ آپس کی تعریفوں پر خوش ہونے کے بجائے اول خان کو کم از کم فون ہی کر دو۔ ویرا نے مجھے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ وہ کسی کو سنیل کے گھر کا سراغ لگانے پر مامور کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ شوبراج کے وہاں ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بھی پتہ چل جائے۔ ویرا کا وہ مشورہ بہت معقول تھا۔ میں نے فوری طور پر اس پر عمل کر ڈالا۔ اول خان اپنے صحافی دوست سے ملاقات کے بعد ہماری طرف آ رہا تھا۔ راستے میں اس سے میری بات ہوئی اور اس نے آسانی سے وہ ذمہ داری قبول کر لی۔ کام ہو جائے گا، لیکن تم کو اچانک سنیل کا گھر کیوں یاد آ گیا؟ اس نے میری پوری بات سن لینے کے بعد اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ شوبراج اپنے گھر میں نہیں ہے، کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ وہ سنیل کے گھر میں چھپا ہوا ہوگا؟ وہ میری پوری بات سنے بغیر ہی میرا مدعا سمجھ کر بولا، یہ ویرا کی رائے ہے جس سے سب متفق ہیں۔ تم آ جاؤ تو یہاں بیٹھ کر اس بارے میں تفصیلی باتیں ہوں گی۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ بی گن نک نے دی ہے، کیوں نہ آج اس کے آدمیوں پر یہی ہتھیار استعمال کیا جائے۔ اس وقت ویرا کے ذہن میں اچانک نادر خیالات آنے شروع ہو گئے تھے۔ مہلک تجویز ہے، سلطان شاہ نے کسی تاخیر کے بغیر اعتراض کر دیا۔ وہ گن نک نے کرنل داور کو دی ہے، حملہ ڈینی کی طرف سے ہوگا، وہ بی گن کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تم ان دونوں کا
भांडा फोड़ने वाली तजवीज दे रही हो। अभी वो बड़ी हद तक कर्नल दावर पर भरोसा कर रहा है। आज रात इसके आदमियों के खिलाफ बी गन इस्तेमाल हुई तो वो बिदक जाएगा। गजाला ने सुल्तान शाह की तायद की। फिलहाल इस कीमियाई हथियार को भूले रहना ही बेहतर होगा, मैंने नरमी से कहा। सबसे बड़ी खराबी ये है कि इसमें कुछ नामालूम आलात छुपे हुए हैं। इनके जरिए हमारी नकलो हरकत इनकी नजरों में आ जाएगी। हो सकता है कि इन आलात के जरिए वो हमारी आवाजें सुनने पर भी कादर हों। मैं ये समझने से कासर हूँ कि तुम बार बार इसे कीमियाई गन क्यों कह रहे हो। एतराज की माकूलियत का अंदाजा लगाते ही वीरा ने बात दूसरी तरफ पलट दी। फिर क्या कहा जाए, जलाल ने जानना चाहा। बायोलॉजिकल का उर्दू मुतरादफ हयातियाती होता है। वीरा ने इसकी तरफ मतवज्जो होकर आलमाना अंदाज में कहा। सब मानते हैं कि तुम्हारी उर्दू बहुत से उर्दू दानों से बेहतर है, लेकिन गन का ये नाम गुमराह कुन होगा। अगर इस गन को इसलिए हयातियाती गन कहना चाहती हो कि ये जिंदगी के मामूलात पर असरअंदाज होती है, तो फिर डंडा भी एक हयातियाती हथियार कहलाएगा। ये इस्तिलाह सिर्फ लोगों को खौफजदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसे सिर्फ जरासीमी हथियारों तक महदूद रहना चाहिए। इस गन से ट्रैगर या बटन दबने से कीमियाई अमल के जरिए गैस की एक तयशुदा मिकदार खारिज होती है जो असाब को मफलूज कर देती है। निक ने इस गन को गैर जरूरी अहमियत देने के लिए बायोलॉजिकल कह दिया तो ये हयातियाती गन नहीं बन गई। मैंने वजाहत की। वेरी गुड, जलाल तहसीन अमेज लहजे में बोला। मेरी गलत फहमी भी दूर हो गई। शायद हम ऐसे हथियारों को हयातियाती कह सकते हैं जिनके इस्तेमाल के नतीजे में चीचक, ताउन, हैजे और यरकान वगैरह जैसी मुतअद्दी और मोजी बीमारियों की वबा फैल सकती हो। तुम इन चक्रों में गलत पड़ गए। वीरा सर झटक कर मुझसे बोली। तुमको वकालत या तदरीस का पेशा अपनाना चाहिए था। रफ्ता रफ्ता तुम अपनी बात मनवाने के फन में ताक होते जा रहे हो। अपने मतलब की दलीलें भी खूब गाड़ लेते हो। वीरा के चिड़चिड़े जवाब पर गजाला हंस दी और इससे मुखातब होकर बोली। खुदा का खौफ करो वीरा, इन्होंने कौन सी मन गढ़ंत बात कही है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि डैनी कभी भी साइंस का तालिब इल्म नहीं रहा होगा। वीरा चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली। लेकिन आज ये हम सब को हयातियात और कीमिया का फर्क समझा रहा है। ये अंधेर नहीं तो और क्या है। अंधेर नहीं, ये रोशन ख्याली है, जलाल ने नासिहाना लहजे में कहा। तालीम से बाज लोगों का बाल भी बीका नहीं होता। वो जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं और बेशतर लोग पढ़ लिख कर हर बात को अकल की कसवटी पर परखने लगते हैं। गन के बारे में डैनी की दी हुई दलील मेरी समझ में आ रही है। सब लोग एक तरफ हो तो फिर मैं ही खामोशी इख्तियार किए लेती हूँ, वीरा ने रूठने के अंदाज में कहा और मुंह बनाकर सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गई। जब से वीरा ने दहली से मेरी हासिल की हुई फाइलों का पलंदा हिफाजत के साथ लाहौर पहुंचाया था, जलाल के दिल में इसके लिए इज्जत और एहतराम के जज्बात पैदा हो गए थे जिनमें किसी सफली या आमियाना जज्बे का दूर दूर तक कोई दखल नहीं था। वीरा की नाराजगी को महसूस करके वो इसकी दिलजोई की कोशिश करता रहा। इस दौरान में सुल्तान शाह मौका पाकर वीरा को चिढ़ाने की कोशिशें कर रहा था। इस बहाने से ड्राइंग रूम की रौनक बरकरार थी। इसी असना में अव्वल खान वापस लौट आया। मैंने फोन पर इसे ये नहीं बताया था कि जलाल हमारे साथ मौजूद था। वो आते ही पुरजोश अंदाज में इससे बगलगीर हो गया। मैं महसूस कर रहा था कि किसी हद तक एक दूसरे की रफाकत में काम करने के नतीजे में इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाले पेशा वराना फासले में बतदरीज कमी आती जा रही थी, वरना इब्तदाई दिनों में वो आपस में खिंचे खिंचे से रहते थे। जलाल से पुरतपाक मुलाकात के बाद अव्वल खान ने अपनी जेब से एक तय किया हुआ कागज निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस पर सुनील प्रकाश के नाम के नीचे सोल्जर बाजार का एक तफसीली पता दर्ज था। इस रुके के मुताबिक सुनील सोल्जर बाजार की मार्केट के अकब में रिहाइश पजीर था। पूरी तफसीलात जानने के बाद अव्वल खान मेरे प्रोग्राम से मुत्तफिक हो गया। एक हमले की नाकामी के बाद वो पहली फुर्सत में सोबराज को मरवाने की कोशिश करेगा, अव्वल खान कह रहा था। अगर सोबराज की गलतफहमी दूर करने का मसला दरपेश न होता तो इसके आदमियों को सुनील के घर तक पहुंचने से पहले घेरा जा सकता था। अब मसला ये है कि अगर वहां कुछ होता है तो
اس میں ہمارا یا STF کا کوئی ذکر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ پولیس کیس بننا چاہیے۔ جلال کی موجودگی میں تمہیں کسی فکر مندی کی ضرورت نہیں۔ میں نے اول خان کی بات کاٹ دی۔ جلال کو ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، IB اس وقت بھی الگ تھلگ رہے گی۔ یعنی اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی شوبراج ایک معزز اور مراعات یافتہ شہری ہے۔ اول خان نے حیرت سے کہا، مراعات وہی واپس لے سکتے ہیں جس نے دی ہیں، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ جلال نے اپنی شانے اچکا کے کہا، لیکن تم کو پولیس کو ملوث کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے جلال کی پوزیشن کے بارے میں کوئی سوال کیے بغیر مجھ سے پوچھا۔ میرا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے اور STF تو خیر قانون کی نظروں میں اپنا کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ پولیس ایسی فورس ہے جو کسی بھی ہنگامے میں اپنی ٹانگ اڑا کر تفتیش کا آغاز کر سکتی ہے۔ اگر ان کا کوئی آدمی زندہ یا مردہ ہاتھ آ جاتا ہے تو پولیس ان لوگوں کو کسی الزام تراشی کا موقع دیے بغیر یہ سوال اٹھا سکتی ہے کہ نک کے بھیجے ہوئے آدمی اپنی حدود سے بہت دور سنیل کے گھر کے پاس کیا کر رہے تھے۔ یہ بندوبست بھی ہو جائے گا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اول خان نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، مناسب وقت پر پولیس بھی آ جائے گی۔ یہ ایسے کام ہیں جو میں نہیں کر سکتا۔ جلال نے زور دے کر کہا، میرے ایک اشارے پر پولیس کی بھاری نفری اس علاقے کا محاصرہ کر سکتی ہے، لیکن میں ان کے افسروں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہماری موجودگی کا ذکر گول کر دیں۔ پولیس والے STF سے اسی لیے خوش رہتے ہیں کہ اول خان ہمیشہ پکی پکائی کھچڑی ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ ویرا سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے بولی، صحرا ان کے سر بندھتا ہے اور شہر میں پولیس کی دھوم مچ جاتی ہے۔ مجھے دلی افسوس ہے کہ میں ابھی تک شوبراج کے خلاف کچھ نہیں کر سکا، مگر میں اس نئے مشن میں تم لوگوں کی کامیابیوں کے لیے دعا گو رہوں گا۔ جلال یہ کہتا ہوا اٹھ گیا۔ ایک بڑی حد تک کرنل داور پر اعتماد کر رہا تھا۔ شوبراج نے ڈینی سے سمجھوتا کر کے 2 دن کی مہلت لے لی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ میں ان دونوں کے ساتھ کامیابی سے کھیل رہا تھا۔ آثار کچھ ایسے نظر آنے لگے تھے جیسے شوبراج کا قصہ آنے والے 2-4 دنوں میں نمٹ جائے گا اور پھر کوئی نیا مسئلہ سامنے آنے تک ہمیں کچھ آرام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ شاید سب کچھ اسی طرح ہوتا چلا جاتا، لیکن نک کے کیمپ کی طرف سے کیے جانے والے ناکام قاتلانہ حملے نے معاملے کو بہت زیادہ الجھا دیا تھا۔ امریکی کمانڈوز سے بچ کر اگر شوبراج اپنے گھر لوٹ گیا ہوتا تو وہ معاملہ اس قدر نہ الجھتا۔ اسلام آباد والوں کی لیتو لال کے باوجود شوبراج کو کسی نہ کسی طرح گھیر لیا جاتا۔ اس کی رپوشی نے ہمارے لیے سنگین مسائل پیدا کر دیے تھے۔ شوبراج کو زوم تھا کہ وہ ایک عزت دار سیاست دان ہے، اسے حکومت وقت کی طرف سے بہت سی رعایتیں ملی ہوئی ہیں، وہ کچھ بھی کرتا رہے کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ وہ یہ سوچ کر روپوش ہوا تھا کہ اس طرح وہ اپنے دشمنوں کی دسترس سے دور رہ سکے گا اور پھر اس دوران میں وہ اپنے اثر و رسوخ کو بروئے کار لا کر اپنی ذات کے گرد ایک ایسا حصار قائم کر لیتا جس سے گزر کر اس تک پہنچنا محال ہو جاتا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی لڑائی صرف ڈینی اور ویرا سے چل رہی ہے۔ جو کچھ ڈینی جانتا ہے وہ دوسروں کے یا کم از کم قانون کے کسی محافظ کے علم میں نہیں ہے۔ اس کی خوش فہمی کا سبب یہ تھا کہ اس وقت تک اس کے جرائم کے سلسلے میں کسی نے اس سے کوئی باز پرس نہیں کی تھی۔ ڈینی کو مار کر یا رام کر کے وہ کھلے دل سے زندگی گزارنے کی خوش گمانی میں مبتلا تھا۔ اس وقت تک اسے یہ بنک نہیں مل سکی تھی کہ جلال اس کے خلاف پوری قوت سے اپنی قانونی کارروائی کے آغاز کی تگودو کر رہا تھا۔ وہ بات زیادہ دیر تک چھپنے والی نہیں تھی۔ اپنے بارسوخ ہمدردوں اور سیاسی حلیفوں کے ذریعے جلد ہی اسے معلوم ہو جاتا کہ اسلام آباد میں اس کے خلاف کیا کھچڑی پکتی رہی تھی۔ اس انکشاف کے بعد وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتا تھا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ ایسی کوئی صورتحال رونما ہونے سے پہلے اسے بے بس کر لیا جائے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ سنیل کے گھر پر ہی چھپا ہوا ہوگا۔ اس وقت تک کوئی اور متبادل مفروضہ ہمارے سامنے نہیں تھا۔
इसलिए मैंने ऊपरी दिल से वीरा की वो राय कबूल कर ली थी। हाथ पर हाथ रखकर शुभराज के मंदिर आम पर आने का इंतजार करने से बेहतर था कि इसकी तलाश में कुछ न कुछ किया जाए। मैंने सुल्तान शाह से ये बात बिला सबब नहीं कही थी कि सुनील के घर तक दौड़ लगाने का कोई नतीजा न निकला तो हमारी रात काली होगी। वहाँ कुछ न होने की सूरत में मुझे ये इत्मीनान जरूर हो जाता कि हमने शुभराज तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश की थी। नाकामी के मुकाबले में कुछ न करने की खलश मेरे लिए ज्यादा परेशान कुन होती। मैंने अव्वल खान से तय किया हुआ रुका लेकर सुनील के घर का पता देखा तो इस वक्त मेरे जहन में ये ख्याल नहीं आया कि राजमहल से इस घर का फासला मुश्किल से 1 किलोमीटर या इससे भी कम रहा होगा। राजमहल पुरानी फ्रूट मार्केट के करीब वाक़या था। सुनील म्यूनिसिपल मार्केट के अकब में रहता था। वहां पहुंचने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि शायद सुनील ने सारी उम्र राजमहल वालों की नौकरी में गुजारने का फैसला करने के बाद वो घर खरीदा था जहां से वो चंद मिनट में राजमहल पहुंच सकता था। वहां से इसे काम पर आने जाने की सहूलत थी तो शुभराज को भी ये इत्मीनान रहता होगा कि इसका गुलाम इसके एक इशारे पर जरा सी देर में राजमहल पहुंच जाएगा। इस घर पर आधी रात से पहले किसी के आने का इम्कान नहीं था। फिर भी अव्वल खान ने इस घर का सुराग लगाते ही अपने एक आदमी को इसकी निगरानी पर मामूर कर दिया था। रात के 12 बजे हम वहां पहुंचे तो अंग्रेजी हरफ एल की सूरत में मार्केट के साथ बनी हुई सड़क पर दूर दूर तक गहरे सन्नाटे का राज था। मार्केट की पुख्ता और कदीम इमारत से बाहर बने हुए चाय और पान वगैरह के कैबिन भी बंद पड़े हुए थे। गुंजान दरख्तों के साए में कहीं कहीं बेसरो सामान गदागर ऐसी बेफिक्री से सो रहे थे जैसे इन्हें इसी खाक नशीनी के लिए पैदा किया गया हो। थोड़े थोड़े फासले पर लगे हुए स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी न काफी रोशनी सड़क पर फैले हुए अंधेरे से लड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी और माहौल कुछ मुहीब सा नजर आ रहा था। घरों के अंदर वो सोने का वक्त था मगर बाहर का समा भी काम ख्वाबनाक नहीं था। अव्वल खान ने सड़क की वीरानी देखते ही ऑपरेटर्स पर अपने आदमी से राब्ता किया और इसे इतला मिली कि निगरानी बेसूद रही थी। शाम से इस वक्त कोई मुश्तबा फर्द इस घर के कुर्बो जवार में मंडलाता हुआ नजर नहीं आया था। पहले से तय किए हुए प्रोग्राम के मुताबिक अव्वल खान ने इसे अपने ठिकाने पर वापस जाने की हदायत दी और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। गाड़ी सुस्त रफ्तारी से इस 2 मंजिला मकान के सामने से गुजरी जिसकी ऊपरी मंजिल पर सुनील रहता था। ऊपर अंगूप अंधेरे का राज था। घर खाली पड़ा हुआ था और अगर वहां कोई रह रहा था तो वो आने वाले हालात से बेखबर इस वक्त ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। अव्वल खान वहां रुके बगैर गाड़ी आगे लेता चला गया। मेन रोड से मार्केट तक आने वाली सड़क ज्यादा लंबी नहीं थी लेकिन इसका मोड़ के बाद वाला हिस्सा खासा तवील था। अव्वल खान अपनी गाड़ी में आगे बढ़ता रहा। इस इलाके का एक चक्कर लगाने के बाद इसने सड़क के मोड़ पर मार्केट के दाखिली रास्ते के करीब लगे हुए एक तनावर दरख्त के नीचे गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दिया। हमारे काम के लिए वो जगह बहुत मौजूद थी। दरख्त के घने साये की वजह से वो जगह स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी से महफूज थी। वहां खड़ी हुई गाड़ी पर किसी की नजर पड़ भी जाती तो इसे कोई शुबा नहीं हो सकता था। अव्वल खान की गाड़ी के शीशे स्याह थे। वहां रुकने के चंद मिनट बाद इसने शीशे चढ़ा दिए ताकि बाहर से किसी को अंदर का मंजर नजर न आ सके। हम दोनों ने वक्त गुजारने के लिए नीची आवाज में बातें शुरू कर दी। इस वक्त हमारे लिए शुभराज ही सबसे ज्यादा हसास मौजू बना हुआ था। इंसान के जहन पर कोई काम सवार न हो तो वक्त पर लगाकर इतनी तेजी से उड़ता है कि वो हैरान रह जाता है। लेकिन जब इंतजार का मरहला दरपेश हो तो वही वक्त एक जगह यूं थमा हुआ महसूस होता है कि एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है। बेकारी में वक्त इसी रफ्तार से गुजरता रहा तो मेरे ऊपर ऊंग सवार हो जाएगी। अव्वल खान ने कुछ देर बाद बेचैनी से कहा, वक्त हमेशा अपनी यकसा रफ्तार से गुजरता है। ये हमारा एहसास है कि वक्त की नबज सुस्त पड़ गई है। मैंने सोचते हुए जवाब दिया, सुबह के अवलीन लम्हात में नींद बहुत गहरी होती है। अगर इन लोगों ने 3-4 बजे आने का इरादा किया हुआ है तो हम इनके इंतजार में सूख जाएंगे। मैं तो नाकामी के लिए भी तैयार हूँ। हो सकता है कि वो सरे से इधर का रुख न करें मगर हम अजानों की इब्तदा होने तक यहाँ रुकेंगे। हम दोनों किसी न किसी तरह वक्त गुजारते ही रहे। मेरे लिए दोहरी मुश्किल ये थी कि मैं
बंद गाड़ी में सिगरेट नोशी नहीं कर सकता था। मरवत का मारा अव्वल खान मेरे उगले हुए धुएं को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेता, मगर अंदेशा ये था कि रात के अंधेरे में सिगरेट का सुलगता हुआ सिरा बहुत दूर से देखा जा सकता था। इस वक्त रात के 2 बजे का अमल रहा होगा कि मेन रोड से घूमकर कोई गाड़ी इस जैली सड़क पर आई। अव्वल खान ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। इसने अकबनुमा आईने में हेडलैम्प्स का रोशन इनकास देखते ही मुझे होशियार किया, लेकिन मैं नीम तारीख सड़क पर दूर तक फैलने वाली रोशनी देखकर पहले ही संभल चुका था। वो कार धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती चली आई और फिर मोड़ घूमकर सुनील के घर की तरफ चली गई। वो स्याह रंग की छोटी सी कार थी। इसकी साख्त मेरे लिए नामानूस थी। इसमें अगली नशिस्तों पर 2 सफेद फार्म सवार थे। मैंने इनमें से एक को पहली नजर में पहचान लिया, क्योंकि मैं शोभराज की आमद के मौका पर इसे बहुत करीब से देख चुका था। एयरपोर्ट पर वो जीन्स और टी शर्ट में मलबूस नजर आया था, लेकिन इस वक्त कमीज शलवार में मलबूस नजर आया था। एयरपोर्ट पर मैंने इन दोनों में से सिर्फ एक को देखा था। मुझे उम्मीद थी कि इसका साथी भी वही रहा होगा। दिन के उजाले में शोभराज को दौराने सफर अपना निशाना बनाने के लिए इन्होंने मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी, जो बिला रुकावट फरार के लिए एक बेहतरीन सवारी तस्वर की जाती है। सुनील के घर आने के लिए इन्होंने 4 पहियों वाली सवारी का इंतखाब किया था और अपनी वजह कता भी तब्दील कर ली थी, ताकि सरसरी नजर में कोई इन्हें ना पहचान सके। खुली सवारी के मुकाबले में कार का ढांचा भी इन्हें दूसरों की नजरों में छुपाने के लिए मददगार था। अपना काम करने के बाद इनको वापसी की कोई फिक्र नहीं रही होगी। रात के 2 बजे शहर की सारी सड़कें सुनसान हो जाती हैं। इन्हें रास्ते में कहीं कोई रुकावट पेश नहीं आ सकती थी। ये दोनों वही कमांडोज हैं जिन्होंने शोभराज को जख्मी किया था। मैंने अव्वल खान की तरफ से इनकी रंगत पर हैरत के इजहार पर जवाब दिया। मालूम होता है कि इन्हें दूसरा मौका देकर अपनी पहली नाकामी के अजाले की रियायत दी गई है। अव्वल खान ने धीरे से कहा, इस बार भी नाकामी इनका मुकद्दर बनने वाली है। अमेरिकी कमांडोज की स्याह कार सुनील के मकान से जरा पहले रुक गई। गाड़ी रोकते ही इन्होंने अपनी सारी रोशनियां गुल कर दी। इसी लम्हे सेहतमंद जिस्म वाला एक दराज कामद शख्स पैसेंजर सीट से उतरा। स्याह कमीज शलवार में इसके जिस्म के खुले हुए हिस्सों की सफेद रंगत बहुत नुमायां हो रही थी। वो लंबे लंबे डाक भरता हुआ सुनील के दरवाजे पर रुका और कदरे झुक गया। स्ट्रीट लैंप्स की नातमा रोशनी में मुझे इसकी हरकतों सकनात साफ नजर आ रही थी। इस घर के सामने से गुजरते हुए मैं दरवाजे की साख्त पर ज्यादा गौर नहीं कर सका था, लेकिन ये बात तय थी कि वो अंदर से बंद था। इस शख्स को दरवाजा खोलने में सिर्फ चंद सेकंड लगे, फिर वो खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल होकर हमारी नजरों से रुपोश हो गया। मुकाबला बराबर का था। हम 2 थे और मेरे अंदाजे के मुताबिक आने वालों की तादाद भी 2 ही थी। इन दोनों ने एक दूसरे से अलग होते हुए हर किस्म के खतरे को नजरअंदाज कर दिया था। ये इनकी बदतरीन बुनियादी गलती थी। मैं गाड़ी से उतरकर पैदल इनकी स्याह कार की तरफ जाता तो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स अपने अकबनुमा आईने में मेरा अक्स देखकर होशियार हो जाता। वो पेशावर कमांडो था। खतरे का मोहम तरीन अंदाजा होते ही फाकी का कोई बदतरीन मुजाहरा कर सकता था। ऐसी सूरत में वो बंद गाड़ी में मेरी दस्तरस से दूर होता। मैं इसके खुले निशाने पर आ जाता। इसकी चलाई हुई एक गोली मेरा काम तमाम कर सकती थी। ये तवक्को अबस थी कि मैं कोई फुर्ती दिखाकर इसके फायर से बच सकूंगा और फिर मुझे दौड़कर इस तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। मैंने अव्वल खान के घुटने पर हाथ मारकर इसे गाड़ी आगे बढ़ाने का मशवरा दिया। हालात की नजाकत को भांपते हुए वो किसी भी हंगामी इकदाम के लिए पूरी तरह मुस्तैद था। इसने इंजन स्टार्ट करके स्टीयरिंग घुमाया और लैंड रोवर किसी फौलादी दरिंदे की तरह उछलकर गुर्राती हुई आगे बढ़ गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।